ए भाई तेरा फोन कहाँ कर दे रहे हो? कहाँ कर दे रहा है? एकदम सामने कर दे रहे हो। कैसे करें? চলুন সোনার দাম যেভাবে বেড়েছে এবং এগিয়ে এসো সোনার দাম যেভাবে বেড়েছে এবং মানুষের কাছে মানে সামনে মরশুম মানুষের কাছে একটা সোনা কেনা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতটা বেড়ে গেছে। সেই জন্য আরে অনেক দিন পরে আমি এসেছি ঝরতে, এখানে একটা জিনিস স্পেশাল দেখতে পেয়েছি যে এখন মানুষের কাছে সোনাটা প্রায় নিজেদের কাছ থেকে ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তো সেখানে খুব অল্প সোনার মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন বানিয়েছে এবং এটা ভীষণভাবে মানে মানুষের পক্ষে, সেটা মধ্যবিত্ত বলুন, যেমন যারা রয়েছে বিয়ের মরশুম আসছে, পুজো আসছে, তাদের জন্য খুব সুবিধা হবে যে অল্প সোনা দিয়ে মানে একটা ভালো দেখার মতো একদম বড় চোখে পড়ার মতো জিনিস আমরা সোনা এই দোকানে পেয়ে যাবো। তো এটাই বলবো যে সোনাও দামও সাশ্রয় হচ্ছে। स्वयं लिया है और उन्होंने बोला जब भी आपको चाहे आप आ सकते हैं, जो भी जिसका मत जो भी आप लिखते हो किसी का यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में जैसे 15 साल का टीएमसी सरकार का चला, उसके बाद उसके पहले जो वामफ्रंट सरकार का 34 ईयर्स चले थे, अभी इस टाइम में नहीं चलेगा। जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट पोएट जो भी लोग हैं, इसके ऊपर कोई राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। अपना जो मत है वो ऑलवेज उसको बोलना चाहिए, क्योंकि ये देश भी डेमोक्रेसी में चलते हैं। टीएमसी के 20 एमपी एनसीपी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ एमपी जो हैं वो फिर से वापस टीएमसी में आना चाहते हैं ममता बनर्जी के साथ। एनसीपीआई को लेके हम लोग का कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तृणमूल टूट चुका है, वहाँ से कोई एनसीपीआई कोई अलग अलग पार्टी सब बन रहा है, भालो तृणमूल खराब तृणमूल ये सब हो रहा है। हम लोगों का एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि पश्चिम बंगाल जितना पीछे चल गए थे उसको आगे बढ़ाओ, उसका विकास करो। थैंक यू मैम। देखे ঘুরে যান দিদি, এদিকে ঘুরে যান একটু। হ্যাঁ এদিকে মুখটা দেখান, এইদিকে ম্যাডাম আপনার দিদি এদিকে একটু তাকান, দিদি এদিকে দিদি এদিকে তাকান একটু। দিদি আপনি অপোজিটে চলে যান দিদি, এই পাশে আমরা পাচ্ছি না আপনার মুখটা। না না আপনি আয়নাটা হাতে নিন, না আপনার মুখটা চাইছি। दीदी अपनी छोड़ते, आप उधर हो जाइए। हाँ हाँ এইদিকে ঘুরে দিদি আপনি ঠিক আছে। लग रहा है ये मैम, ये देख के कैसा लग रहा है? मैम हिंदी में बोल दीजिए ना इन सोने की कलेक्शन के ऊपर। अच्छा कलेक्शन, हम लोग जानते हैं कि गोल्ड का दाम भी बहुत बढ़ चुका है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब गोल्ड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्वांटिटी कम पे बहुत बड़ा बड़ा चीज़ गोल्ड का यहाँ पे मिल रहा है। तो सब लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मिडिल क्लास जो है, अपर मिडिल क्लास जो है, उनके लिए भी ये लेने का अभी बहुत सारा शादी का आ रहा है, मशरूम आ रहा है, पूजा का आ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आए और बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पे है। और सीजी ने बनाया है ये अच्छा कलेक्शन, डिजाइनिंग बनाया है कम गोल्ड में, और बहुत यहाँ पे दाम भी बहुत मतलब सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है।
सब लोग आए और ये जो बी शंकर जोड़ी का जो कलेक्शन है वो हमारा बहुत सारा लोग पश्चिम बंगाल बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, उसको यूज करें। दी ना, अभी जो सोने के भाव चल रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो सोने के भाव चल रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो मार्केट के पूरा विश्व में जैसे वर्ल्ड मार्केट में चलता है, ये सब तरीके से होगा। ये तो निर्णय ऐसे ही होता है, कभी ये कम होता है, कभी ये बढ़ते हैं। ये तो पूरा विश्व में जैसा होता है ऐसे ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि कम सोना में भी आप लोग बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन मिलेगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। मैम এটা আমাদের 4th জেনারেশন ব্যবসা, আমার বাবার ঠাকুরদাদার তৈরি করার ব্যবসা, সেটা আমরা এখন কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি সেই লেগেসি। চেষ্টা করছি ধরে রাখার সেই নামটা এত বছরের। কলকাতার এটা আমাদের 5th শোরুম, আর বাকি তো শোরুম আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আছে। নতুন সরকার এসছে, কি প্রত্যাশা ব্যবসার জায়গা থেকে এবং আমরা সামগ্রিকভাবে তো ব্যবসাদার, হ্যাঁ, সুতরাং ব্যবসার জায়গাটা ব্যবসাতেই আছে, তার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। তার আগেও যারা ছিল আমার বন্ধু, এখনো যারা আছে আমার বন্ধু, তার সঙ্গে ব্যবসাদাররা সবসময় ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। আমার কাছে আপনি বলতে পারেন কারিগর বদলেছে কিনা সেটা জানলে আমি একটু সেইটা নিয়ে আপনাকে বলতে পারবো। আপনারা কততম প্রজন্ম এবং আগামী দিনে কি চিন্তা ভাবনা কি রয়েছে নতুন প্রজন্মের কাছে? এটা আমাদের 4th জেনারেশন ব্যবসা, আর যেহেতু সোনার দামটা এতটা বাড়ছে, আমাদের চেষ্টা করা হয় যে যতটা হালকায়, যতটা মানে কি বলবো, কম সোনাতে ভরাট দেখতে, ভারী দেখতে ওরকম গয়না তৈরি করা, যাতে সবার কাছে পৌঁছে দেবে, সবার কোণে অন্তত একটা বিষয় থাকে। পুজোর সময় নতুনত্ব কি থাকছে গয়নার দিক দিয়ে, ডিজাইনের? আমাকে তো সবসময় আপডেট করতে হচ্ছে। আচ্ছা। গড়িয়াহাট খুলেছে আজকে, সুতরাং নতুন কালেকশনটা আমাকে আনতেই হচ্ছে। সব বন্ধুরা আমাকে বলছে গড়িয়াহাটে গিয়ে যেন নতুন দেখতে পাই, সুতরাং সবসময় একটা চাপ থাকে। আবার সামনে পুজো আসছে, তখন একটা ধনতেরাসে আবার আসছে, নতুন বছর হলে আবার আসছে। আমি সবসময় চাপ। নতুন শোরুম বলে কি গয়নাতে কোনো অফার পাওয়া যাবে? অফকোর্স, সব বলে দিলে সবাইকে আসতে হবে তো, এসে দেখো কি কি আছে। मैम आपका नाम? ও আমার নাম শ্রী, আর শ্রী সরকার। আমি হচ্ছি দ্য সিইও অফ দ্য কোম্পানি। মোর দেন দ্যাট, এখানে কাউন্টারের ভেতরে যা ডিজাইন সব। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। জহরি বিএস জুড়ি কি বলবেন? জহরি জহর চেনে না, মানে সত্যি এটা আমরা অনেক অনেক আগে থেকে এটা বলছিলাম যে পরিবর্তন দরকার আছে। বাংলা যেভাবে দেশ যখন আগে যাচ্ছে, বাংলা একদম উল্টো দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বারবারই বলছিলাম সবাইকে, কিন্তু মানুষ কখনো বুঝতে পারেনি, বা যাই হোক এটাই হয়েছে। কিন্তু এবারে মানুষ পুরোপুরিভাবে ফুল আশীর্বাদ নরেন্দ্র মোদীজিকে করেছেন, এবং আজকে আশীর্বাদের ফলে আমাদের প্রচুর বিজনেস ডেভেলপমেন্টসের আমরা আশা রাখছি, এবং অলরেডি শুরু হয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে। এবং আমরা জানি যে বিজনেস মানে সবকিছুই থাকে। আজকে আমরা এখানে বি সরকারের কাছে এসেছি, এখানে একটা ইনগরেশনে এসেছি, এবং তার যিনি সবচেয়ে বড় কর্ণধার, যিনি শ্রী সরকার, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে এত সুন্দর একটা হেরিটেজ প্রপার্টিতে ওনাদের সকল জুয়েলারি, তাদেরও তার মধ্যেও একটা বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার থাকে, এবং আমরা বিভিন্ন সিনেমাতেও সেই ক্যারেক্টারগুলোকে, এই জুয়েলারিগুলোকে আমরা প্লে করতে দেখেছি। এবং আমি একটা সময় শিল্পে প্রচুর সিনেমাতে, টেলিভিশনে কাজ করেছি। সুতরাং এনাদেরকে আরও বেশি করে এই শপের, এই বি সরকারের উন্নতি হোক, এবং বিভিন্নভাবে এই শপগুলো বিভিন্ন জায়গায় আসুক এবং মানুষ আসুক। কেননা এখন মানুষ পুরনো হেরিটেজের দিকে, পুরনো গয়নার দিকে মানুষের আবার নতুন করে ফিরে গেছে। তো আমরা চাইবো যে মানুষ আসুক, এবং গয়না আমাদের কাছে এমনই একটা জিনিস, বাঙালিদের কাছে বলুন বা আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে একটা অত্যন্ত শখের একটা জিনিস, এবং আমরা সেটাকে খুব সুন্দর করে যত্নে রাখতে চাই এবং নিজের মতন করে সেটাকে ইউজ করতে চাই। এবং আজকে এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। হেরিটেজ প্রপার্টিতে এরকম একটা বি সরকারের সুন্দর একটা ইনগরেশনে আরও এগিয়ে চলো বি সরকার। प्रियंका दी, यहाँ पर हीरे का सामान है, आप इनके ऊपर क्या बोलेंगे? बी सौरकर जोहरी हमेशा के लिए एक ब्रांड है जो दिल से जुड़ता है।
ये बीशर का जोड़ी का जो लेगेसी है, इट्स अ मोर देन 100 इयर्स ऑफ लेगेसी। और हम लोग जो यहाँ पे डायमंड का जो कलेक्शन रखे हैं, तो वो भी एक स्टोरी टेलिंग है। तो बाकी जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ से यहाँ का डिफरेंस है, देयर इज अ टच ऑफ लेगेसी, हेरिटेज एंड स्टोरी टेलिंग।